नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर न्यूज़ 24/7। आज भाजपा पंजाब प्रधान अश्विनी शर्मा जी और सांसद श्री सोम प्रकाश जी द्वारा होशियारपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने किसान बिल के बारे में जानकारी दी और इस बिल को सही बताया। उन्होंने कहा, ये बिल किसानों के हित के लिए है। आइए आपको दिखाते हैं सुपर न्यूज़ 24/7 होशियारपुर से रितेश कुमार की रिपोर्ट। साढ़े भाजपा के प्रदेश प्रधान अश्विनी शर्मा जी, श्री अविनाश राय खन्ना जी, सुभाष शर्मा जी जनरल सैकटरी, विनोद शर्मा जी प्रभारी साहब, जिले के प्रधान ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, बहुत सारे जो पत्रकार वीरों, ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਬਣੇ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ और किस मंतव नाल एक्ट बनाए गए ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਖੇਚਲ ਦਿੱਤੀ है। भारतीय जनता पार्टी का एक कमिटमेंट है कि किसानों की आमदन दुगनी करनी है और इसलिए साडे चोण मैनीफेस्टो में भी ये स्पष्ट तौर पर लिखा गया सी 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ कि ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣेगी ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ एक्ट ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਐਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। 3 ਐਕਟ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? आम लोगों को किसानों में किसान यूनियंस दे विच जिहड़ा बहुत प्रोपेगेंडा होया है और भ्रांति पैदा की गई है, वो ये है कि एक तो तुहाडियां मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म हो जाना, साडी झोना भी रुल जाना, साडी मीट भी रुल जानी है। दूसरा ये कि मंडी बोर्ड बंद हो जाना। तीसरा ये कि आड़ती सिस्टम खत्म हो जाना। चौथा ये कि पिंडों का विकास, पिंडों दी सड़कां किवें बननियां। यह 4-5 गल्लां जिहड़ियां वार-वार किसानों के मूँह तो कही जा रही और ये पोलीटिकल पार्टियां इनू किवें ना किवें पिछों रह के ये बढ़ने की कोशिश कर रही ने और ये एजुकेशन को प्रोग्राम करने की कोशिश करदियां ने। मैरिट ते मैं तो दसा जी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो रहेगी, ये बारे साड़ी कमिटमेंट है और असीं बार बार कहने। दूजा ये कि साड़ियाँ जमीनों के कंट्रैक्ट हो जाने आ, बड़े बड़े घराने आन के वो आके साड़ियाँ जमीनों के काबज हो जाने और ये बारे बिल्कुल स्पष्ट है। एक्ट जिहड़ा है वो लिखा होया कि जिहड़ा एग्रीमेंट होना वो जमीन का कोई एग्रीमेंट नहीं होएगा, सिर्फ फसल का एग्रीमेंट होएगा और वो भी ये लिखा जाएगा कि उन्होंने अश्योर्ड प्राइस की दी जाएगी। एग्रीमेंट कर सकते 1 साल का भी हो सकता तो 5 साल तो 5 साल का हो सकता। कोई किसान ये एग्रीमेंट कर सकता है। ये इस करके भी घट्टो घट्ट उन्होंने अश्योर्ड प्राइस जरूर मिले। कई फसलां है जिहड़ियां प्राइस एकदम थल्ले गिर जाता, पर किसान नूं जे कीमत थल्ले घट भी जाए, किसान नूं वो अश्योर्ड प्राइस जरूर मिलेगा। ये एक प्रावधान है। दूसरा, जे उस कीमत तो बाजार च वध बिकती है, सपोज करो असीं 1900 रुपए क्विंटल लैंदे आ, बाजार च 2500 रुपए क्विंटल हो जाती है, तो फिर जिहड़ा वाधा है वो उन्हां दा शेयर करनगे आपस कंडक्ट करने वाला ते किसान दे हक की रक्षा की है और स्पष्ट तौर पर कहा गया कि किसान की जमीन ना तो लीज से लै सकते हैं, ना वो लोन लै सकते हैं, ना वो परचेज कर सकते हैं। लैंड बारे कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता।
ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚ ਵੀ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਦੁਆਰੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਹੜਪ ਲਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਐਕਟ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਐਕਟ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵੇਚ ਕਰੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਵੇਚ ਕਰੇ। ਔਰ ਆੜਤੀਆ ਸਿਸਟਮ ਮੰਡੀ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਹਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹਾਊਸ ਹੋਵੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੰਡੀ ਚਲਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਆੜਤੀਆ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਰਹੇਗਾ। ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਸੋਧ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਟਾਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਟ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਸੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਬੰਡੈਂਸ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਰੀਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਕਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚੋਲੀਆ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆੜਤੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਉਹ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਦੇ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਦਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪੈੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹਿੱਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤਿੰਨੇ ਐਕਟ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟੀ ਹੈ, ਗੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਜਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਹੋਣੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਿਆ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਕਾਕਾ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟੀਮ ਦੇ ਬੋਲੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਸਰ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸੀ ਪੱਖ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਥੋੜਾ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਸਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਪਾਉਂਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਕੀਮ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है और पंजाब के अंदर एक राष्ट्रीय दल के नाते साढ़े साथी सानू हट तो अलग हुए ने बीजेपी 117 सीटा चुनाव लड़े और मुझे लगता कि ये एक राजनीतिक दल के नाते साडा अधिकार है और जो साडा गठबंधन नहीं है तो उस तो बाद 117 सीटा से ही बीजेपी ने चुनाव लड़ना और ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਚੱਕਰ ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ऐसा है चर्चावां ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਆਏ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਆਨ ਆਏ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਆਬਾ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ और चाहे वादे का जिला भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम और छोटे छोटे किसान समूहों के नाल अपनी चर्चा का अभियान शुरू किया है ये मैं तो एक उदाहरण देना कि पठानकोट के अंदर जिले वाले ने ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया वो भाई शोरूम तो आए ट्रैक्टर नहीं सी मैं कई देखना कि नवे नवे ट्रैक्टर लैके आ जाते हैं लगता कि किसान कार्यक्रम बीजेपी ने किसान मोर्चा ने आयोजित किया लेकिन उसके अंदर मानो 500-600 ट्रैक्टर अगर आता है तो किसान है वो चलाने वाला किसान थे उन्होंने अपनी जमीन है इस करके धीरे धीरे जो भ्रम इन्होंने पैदा किया पोलिटिकल पार्टियां ने कांग्रेस की अपनी प्रॉब्लम चल रही थी कि 3.5 साल का फेलूर है लोग बच्चे मोबाइल फोन लग रहे हैं घर घर नौकरी लभ रहे हैं नौकरी नहीं तो महंगाई पत्ता लभ रहे हैं कोरोना की महामारी के अंदर सरकार पूरी तरह फेल हुई है उसके अंदर भ्रष्टाचार के नवे नवे कीर्तिमान हुए हैं लोग पुछ रहे थे 126 लोग जहरीली शराब पी के मर गए उन्होंने न्याय दो और उसकी आड़ के अंदर इन्होंने हम दलित बच्चों का जिला बड़ा अन्याय परसों के मिल रहे ने किया अभी कल राज्यपाल जी को भी मिले हैं सोम प्रकाश जी के नाल उन्होंने वजीफे के अंदर घपला हो गया और ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਿਆਏ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੁਰਭਾਗਯਪੂਰਨ ਹੈ और ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਓ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਓ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है और मुख्यमंत्री जी अपने आप को इसको लग ना समझे क्योंकि भ्रष्टाचार गुंडाइज्म इस वे बीजेपी के ऑफिस के उत्ते हमले करना कराना लोकतंत्र के अंदर सबनों अपनी गल कहने का अधिकार पक्ष नो भी विपक्ष नो जिस प्रकार का वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है तुझे उन्हें जिक्र किया कि इतने जी वो उन्हें जो एक बार नजर मार के देखना किसान कितने से एक कांग्रेस का गुंडाइज्म है एक ना हो सकता कि बीजेपी को गल के अंदर नहीं करती बीजेपी पंजाबियों की पार्टी है पंजाब की चिंता करने वाले लोग हैं पंजाबियत साडे खून च है अगर
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀਏ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ। देखिए ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਮਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਕਟ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜਾ स्वामीनाथन की जी रिपोर्ट है, जी बार बार किसान गल करते हैं, पहली बार जे किसी ने स्वामीनाथन रिपोर्ट की गल की है तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने की है। वो कॉस्ट प्राइस प्लस 50% प्रॉफिट से कणक से झोना उन्होंने श्योर किया और वो जी प्राइस भी वो मुताबिक फिक्स की है। और पहली बार है कि 100 रुपये तो वध हर क्विंटल का रेट 2-3 साल वधिया है। ये इसे करके वधिया है कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट कई साल जी दबी रखी पार्टियां ने गल्लां करते रहे, ये नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने ये पहली बार लागू किया है और स्पष्ट तौर पर इन्हों लागू करके दस्या। और जो भी किसानों के भले लिए कर सकते थे वो कर रहे हैं। और स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस बारे लोग भुलेखे च ना आन, ये साडी कमिटमेंट असीं पूरी करांगे और करके दिखाए। मैं एक गल होर बोलना चाहता, कैप्टन ने सरकार में किसान की गल करने का अधिकार ही नहीं, बिल्कुल कोई अधिकार नहीं। ये वो सरकार है जिस सरकार बनाने तो पहला पूर्ण ऋण माफी की गल की थी। कैप्टन साहब 90,000 करोड़ रुपया किसानों का माफ करो, फिर किसान की गल करो। कैप्टन साहब कोरोना की महामारी के अंदर पूरा विश्व जिले लड़ाई लड़ रहा है, उस वेले बीज नकली बीज का जड़ा वो इन्होंने नक थले बीज घोटाला हो गया। ये किसानों का हित करो करेंगे। नरेंद्र मोदी जी का रिकॉर्ड है, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ किसान ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ कि कारण है नरेंद्र भाई मोदी जी के ऊपर विश्वास ਕਰਨ ਦੇ। ਸਰ ਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਦੇ ਰਿਕਾਰਡ अरे बिल्कुल एक वो बनाया 6 किसान ने मंगया थी क्या 6,000 रुपया ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। कोई बंदा कल्पना कर सकता है कि नीम कोटेड यूरिया बारे में कोई सोच सकता है। यूरिया लैंदे लिए किसानों के अंदर लाठीचार्ज होता सी, ब्लैकमेल होती सी, सॉयल हेल्थ कार्ड की गल कोई सोच कल्पना कर सकता है। इस करके कि साढ़े को कारण है, साढ़ा रिकॉर्ड है, साढ़े देश के प्रधानमंत्री ने वो निकली हुई गल के उत्ते देश ही नहीं पूरा विश्व किसान भी उन्होंने विश्वास करते हैं। की गल समझ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ। ਹਾਂਜੀ एक गल बड़ी साफ है, इस प्रकार ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾ भारतीय जनता पार्टी ਉਹਦੀ पूरी तरह ਨਾਲ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। और एक ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। और बेटी चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे कोई और है, बेटी को वंडिया नहीं कर सकता, ना वो स्वर्ण है ना वो दलित है। बेटी केवल बेटी है और बेटी के नाल कितने भी कोई इस प्रकार का घटना घटती है पूरी तरह न्याय मिलना चाहिए। और योगी सरकार इसके लिए कटिबद्ध है और जिस प्रकार उन्होंने आगे आके सीट बनाई और अपनी सीबीआई ने भी उन्होंने किया ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਅਸੀਂ बेटी ਨੂੰ ਕਾਸਟਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। बेटी केवल बेटी है मेरा, लेकिन सच है बहुत जल्दी किसान वीर भरा भी समझेंगे कि ये बिल उन्होंने हित है। और वो भारतीय वही किसान ये कहेंगे कि नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने ये निर्णय साढ़े चेहरे से मुस्कुराहट लियाने किया और असीं इहदे पक्ष चल सकते। धन्यवाद।